Very good. In that 1 hour 15 minutes, how much time you are in no mind state? நாம் இப்போ 1.25 ஹவர் தியானத்துல உட்கார்ந்து இருக்கோம். இந்த 1.25 ஹவர்ல எத்தனை நிமிடங்கள் நாம எண்ணங்கள் இல்லாத நிலையில இருந்தோம்? Good. ఎందుకంటే 25 minutes is a very long time. It's very impossible for anybody to be in no mind state for 25 minutes. That's what I mean. So in 3 hours, 4 hours, very few seconds or few minutes, not even 5-10 minutes, we are in no mind state. புரிஞ்சுதா? ஸோ இது ஒரு 1 hour 2 hours 3 hours நம்ம பண்ணும்போது சில நொடிகள் தான் நம்மளால எண்ணங்கள் இல்லாத மனம் இல்லாத ஒரு நிலைக்கு போக முடியறது. அதுதான் சாத்தியம். நம்ம அதுக்கு மேல சாத்தியம் இல்லை, யாராலையும் சாத்தியப்படாதது. அது அந்த அளவுக்கு இது ஒரு தெய்வீக தன்மைக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம். அதுக்காக அந்த சில நொடிகளுக்காக நாம தொடர்ந்து இந்த பயிற்சி செய்யணும். ஸோ எங்க இருந்தாலும் சரி, நமக்காக நாம இந்த தியான பயிற்சி என்றது செய்யணும். எங்க இருக்கிறோம் என்ன அப்படி என்றது இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. நாம இந்த மாதிரி இடங்கள்ல பண்ணலாம், இல்லை நம்ம ஒர்க் பண்ற பிளேசஸ்ல பண்ணலாம். அதுக்கப்புறமா நம்ம டிராவல் பண்ணும்போது பிளேன்லயோ கார்லயோ ட்ரெயின்லயோ எங்க நம்ம பயணம் பண்ணும்போது செய்யலாம். இந்த மாதிரி எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சரி, எப்போ நமக்கு டைம் கிடைச்சாலும் நம்ம நேரத்தை வீணாக நம்ம போன்ஸ் பார்த்து நம்ம டைமை வேஸ்ட் பண்ணாம இந்த தியானத்துக்கு பயிற்சி என்றது செய்யணும். நாம எவ்வளவு நேரம் நம்ம கொடுப்போமோ அதுல சில நொடிகள்ல நம்ம அந்த நிலையிலேயே நம்மளால இருக்க முடியாது. அதனால இது எல்லாருமே செய்யணும். யாரோ ஏதோ சொல்லுவாங்க, அவங்க கிட்ட இருந்து நமக்கு என்னமோ ஞானம் கிடைச்சிட போகுது அப்படின்னு யாரு மேலேயும் சார்ந்தாமே நமக்குள்ளேருந்தே நாம கத்துக்கிறதுக்கு ஞானம் பெறதுக்கு நாம முயற்சி பண்ணணும். யார் மேலேயும் சார்ந்து வாழ தேவையில்லை. எல்லா கேள்விகளுக்கு பதிலும் சரி, எல்லா விஷயங்களுமே நமக்குள்ளேருந்தே நாம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதனால நாம இந்த பயிற்சி செய்யணும். சோ அதை நாம யார் மேலேயும் சார்ந்து இருக்க தேவையில்லைன்னு சொல்றோம். So Patriji have taught everybody Anapanasati, Shakaharam, pyramid energy, all these things. So Shakaharam everybody follows, and so some people will not, but later on they will also follow. But meditation, Anapanasati, everybody can do it, because everybody have some time, 5 minutes, 10 minutes, 1 hour at home or anywhere. So that you can follow. So with that help only, you will get lot of things, lot of knowledge, lot of evolution in your soul level. It is not that you are watching something and you are getting lot of information. That information is not yours. That is not yours. You have to make your own information. That is your own experiences. With that you can learn more strongly. That's what I feel. That is authentic experiences. Don't depend on others. You depend on yourself. That is more important. Everybody is nowadays thinking somebody will come and take the classes, somebody will make you do meditation. No, you have to do it. You have to get knowledge. Everybody is sharing their own way. But what you want from that? You have to understand what you want from that. You have to take the little, some words. Not all the things, all the information, what all they are giving, that is not for you. May not be for you. So, mind it, and little you take and more you give. That is what meditation means. Everybody is telling their own way. But what you want, we don't know. So, you know what you want. So, understand that and do it. Understood? Do meditation. That's it. That is the final words of me. I don't give all the lectures like that, hours together. Small gist I'll give, and you have to understand that. Get your own information, get your own knowledge, get your own evolution. Activate your soul level. Understand yourself. Go into yourself. That is what meditation does.
பத்ரிஜி நமக்கு எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க. ஆனாபானசதி தியானம், சைவ உணவு அண்ட் ஆன்மீக அறிவியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள், பிரமிட் ஆற்றல் அப்படின்னு எல்லா விஷயங்களும் கொடுத்திருக்காங்க. எல்லாராலையும் சைவ உணவு என்றது உடனடியாக ஃபாலோ பண்ண முடியலனாலும் மெதுவாக அவங்களுக்கே புரியும், மாறிடுவாங்க. ஆனாலும் தியான பயிற்சி என்றது எல்லாராலுமே செய்ய முடியும். பயிற்சி என்றது எல்லாராலுமே தொடங்க முடியும். ஸோ எவ்வளவு நேரம் கிடைக்கிறதோ நமக்கு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் 1 மணி நேரம் எவ்வளவு நேரம் கிடைக்கிறதோ நாம இந்த பயிற்சி செய்வதற்கு முக்கியத்துவத்தை கொடுத்து நாம பயிற்சி செய்யணும். ஸோ இதுல இருந்துதான் நம்ம ஆன்ம வளர்ச்சி என்றது நடக்கும். ஸோ ஆன்ம வளர்ச்சி என்றது நமக்கு எல்லார்கிட்ட இருந்து எல்லாரோட ஸ்பீச்சஸ்ல இருந்து கிடைக்கிற ஞானமோ இல்லையா நமக்கு ஏதோ தெரியறதுன்றதை விட நமக்கு உள்ளுக்குள்ள ஆன்ம வளர்ச்சி என்றது நடக்கணும். ஸோ ஆன்மா விரிவை அடையும். அதனால தியான பயிற்சி என்றது செய்யணும். ஸோ யாரோ வருவாங்க, ஏதோ பேசுறாங்கன்னா அவங்களோட அனுபவத்தை கொண்டு அவங்க பேசுவாங்க. சோ அது அவங்களுக்கு தேவையான ஞானம், அவங்களோட ஞானம். அதுவே உங்களுக்கு பொறுமா அப்படின்றது தெரியாது. எல்லாத்துமே பொருத்தமா இருக்காது. சோ நான் ஒண்ணு சொல்றேன், நான் என்னோட அனுபவத்தினால நான் சொல்றேன். பவி மேடம் சொன்னா அவங்களோட அனுபவத்தினால சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் என்னடா வித்தியாசமா சொல்றாங்களே அப்படின்னு நீங்க நினைச்சுக்க வேண்டாம். உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு எங்களுக்கு தெரியாது. சோ எங்களுக்கு அனுபவ ஞானத்தை தான் நாங்க உங்ககிட்ட பகிர்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். சோ உங்களுக்கு என்ன வேணும் என்றது உங்களுக்கு தான் தெரியணும். அதனால நீங்க பயிற்சி செஞ்சு உங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஞானத்தை நீங்க வெளியே கொண்டு வரணும். சோ அதுதான் உண்மையான ஞானம் அப்படின்னு சொல்றது. வெளியில இருந்து கிடைக்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு அது கரெக்டா இருக்கலாம், இருக்காம கூட இருக்கலாம். அதனால நிறைய எடுத்துக்காதீங்க. எவ்வளவு தேவையோ மத்தவங்க கிட்ட இருந்து அவ்வளவு எடுத்துக்கோங்க. தேவையானது மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. மத்தது உங்களுக்குள்ள இருந்தே நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க கேதர் பண்ணுங்க. நிறைய ஞானம் உங்களுக்குள்ள இருந்து நீங்க ஞானம் எல்லார்கிட்டயும் கேளுங்க. ஆனா எல்லாமே நாம ஒவ்வொன்னு அவங்க சொல்றது கரெக்ட், அவங்க சொல்றது கரெக்ட் அப்படின்னு நாம தீர்மானிக்க வேண்டாம். எவ்வளவு நமக்கு தேவையோ அவ்வளவு நம்ம கொஞ்சமா வெளியில இருந்து எடுத்துக்கிட்டு நிறைய நமக்குள்ள இருந்து நாம எடுத்துக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். அதுதான் மேடம் சொல்றாங்க. சோ அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். சோ நம்ம பெரிய பெரிய லெக்சர்ஸ் மேடம் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஆனா எந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாலும் ரொம்ப ஆத்தென்டிக்கா அவங்க மனசுக்குள்ள இருந்து வர ஞானம், நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு என்ன தேவை, நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் என்னன்றது அவங்க சுருக்கமா சொன்னாலும் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா சொல்லுவாங்க. சோ அந்த வேர்ட்ஸ் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். அதுல இருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும், என்ன எடுத்துக்கிட்டணும் அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சு அது மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டா போதும். தேங்க்யூ வெரி மச் மேடம்.